بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My name is Atya. I am a student of ابن عمر کوچنگ انسٹیٹیوٹ. آج میں آپ سب کے سامنے سورہ فاتحہ کا شان نزول اور تفسیر بیان کروں گی، جو کہ ہم دن میں 5 وقت کی نمازوں میں ہر رکعت میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں آج تک یہ نہیں پتا کہ اس کا مطلب کیا ہے، یہ کیوں نازل ہوئی اور اس کو پڑھنے سے ہمیں کیا کیا مل سکتا ہے. تو سب سے پہلے میں اس کا شان نزول بیان کروں گی کہ سورہ فاتحہ مکی ہے، یہ مکہ میں نازل ہوئی. اس میں 7 آیتیں اور 1 رکوع ہے. سورہ فاتحہ پہلی ایسی سورت ہے نہ صرف قرآن کی ترتیب کے حساب سے بلکہ شان نزول میں بھی یہ مکمل نازل ہوئی. قرآن پاک میں جتنی بھی صورتیں نازل ہوئیں وہ کبھی 1 آیت، کبھی 1 رکوع، کبھی چھوٹی سورت پوری نازل ہوئی، لیکن سورہ فاتحہ پہلی ایسی سورت ہے جو کہ مکمل 7 آیتوں کی ایک ہی بار میں نازل ہوئی. اس کے بارے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، سورہ فاتحہ کی نظیر نہ تورات میں نازل ہوئی، نہ زبور میں، اور نہ ہی انجیل میں، اور نہ خود قرآن مجید میں کوئی دوسری سورت اس کے مثل ہے. نیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسلام میں کبھی بھی کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر بھی تھی. اس بات پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب یعنی سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں. سورہ فاتحہ کے حدیثوں میں کئی نام ملتے ہیں، جن میں سے کچھ نام ہیں ام الکتاب، ام القرآن اور سورۃ الشفا. ام القرآن قرآن کی ماں، ام الکتاب کتاب کی ماں، اور سورۃ الشفا شفا والی صورت. اس صورت میں 2 چیزیں مشترک ہیں، یعنی 2 چیزیں ملی ہوئی ہیں. شروع کی 3 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے اپنی حمد و ثنا بیان کی ہے. چوتھی آیت مشترک یعنی ملی ہوئی ہے. چوتھی آیت میں پہلے حمد و ثنا ہے، اس کے بعد مناجات یعنی کہ بندے کو اللہ سے کس طرح مانگنا ہے، اور پھر آخر کی 3 آیتوں میں مناجات ہے یعنی کہ ہمیں اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے. تو سب سے پہلی آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام عالم کا پروردگار ہے. یہاں پہ حمد کا لفظ یوز کیا گیا ہے، حمد کا لقب استعمال کیا گیا ہے. حمد کا مطلب ہوتا ہے ایسی تعریف جو کسی ذات کے اندر کسی کے دینے یا کرنے سے نہ ہی ہو، بلکہ پہلے سے اس کی ذات کے اندر وہ ساری خوبیاں موجود ہوں. اللہ تعالیٰ کے سوا ہم کسی اور کی تعریف کریں گے تو وہ مدح میں شمار ہوگی. حمد صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے. الحمد یعنی تمام تعریفیں. اگر ہم کسی بلڈنگ کی تعریف کریں گے تو وہ تعریف اس کے بنانے والے کی ہوگی. اسی طرح دنیا کی جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا بنانے والا اللہ ہے. تو جب ہم کسی چیز کی تعریف کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ تمام تعریفیں اللہ کے لیے، رب جو رب ہے، عالمین تمام عالم کا. رب کے معنی ہوتے ہیں پالنے والا، یا رب کے معنی ہیں کہ کسی چیز کی پیدائش سے لے کر موت تک کے تمام انتظامات کرنے والا. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی تمام مخلوق کو پیدا کیا، تمام اشیاء کو مہیا فرمایا، اور پھر ان کو پیدا کر کے یوں ہی نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس آیت میں بتا دیا کہ ان کا پالنے والا بھی میں ہی ہوں. رب العالمین تمام عالم کا پروردگار. عالمین سے مراد الگ الگ چیزوں کی جن سے الگ الگ جنس کے بہت عالم ہوتے ہیں. ایک روایت کے مطابق 40,000 عالم ہے، اور ایک روایت کے مطابق 80,000 عالم اس دنیا کے علاوہ موجود ہیں. الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں جو تمام عالم کا پروردگار ہے. دوسری آیت میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا ہے الرحمن الرحیم. دوسری آیت میں اللہ پاک نے اپنی صفت بتائی ہے کہ میرے اندر یہ صفت ہے الرحمن الرحیم یعنی بہت مہربان، سب پر مہربان. الرحمن سب پر مہربان، الرحمن سب پر مہربان. رحمان اس کو کہتے ہیں جو سب پر مہربان ہو. رحمان لفظ کسی انسان کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی انسان کسی پر کتنا بھی مہربان ہو اس کی مہربانی کی ایک حد ہوگی، لیکن اللہ جس کی رحمت لامحدود ہے، جس کی رحمت سب پر عام ہے. الرحمن سب پر مہربان، جو کافر مسلمان مومن ہر سب پر رحم کرنے والا ہے. الرحیم نہایت رحم والا. الرحیم کے معنی ہے بہت مہربانی کرنے والا. الرحیم نہایت رحم والا. اللہ کا کامل رحم صرف مسلمانوں پر ہے. قیامت کے دن اللہ پاک کا کامل رحم صرف اور صرف مسلمانوں کے ساتھ ہوگا. لیکن الرحمن دنیا میں جو مہربان ہے اللہ سب پر مہربان ہے، پھر چاہے وہ کافر ہو یا پھر مومن ہو.
तीसरी आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है जजा के दिन का, यानी जो मालिक है बदले के दिन का। अब देखिए पहले की दो आयतों में अल्लाह पाक ने अपनी तारीफ बयान की है कि तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम आलम का परवरदिगार है। उसके बाद में अल्लाह पाक ने अपनी सिफत बताई है कि मैं मेहरबान भी हूँ, रहीम भी हूँ, सब पर मेहरबान हूँ। अब तीसरी आयत में अल्लाह पाक ने मालिक यौमिद्दीन में ये इरशाद फरमाया है कि मैं ही रोज़ जज़ा का मालिक हूँ। इसमें अल्लाह पाक ने अपने बंदों को आगाह कर दिया कि दुनिया में हर इंसान किसी न किसी चीज का मालिक होता है। दुनिया की तमाम बादशाहत क़यामत के दिन खत्म हो जाएगी, लेकिन क़यामत के दिन भी जो बादशाहत बाकी रहेगी वो सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की बादशाहत होगी। मालिक यौमिद्दीन, जो मालिक है बदले के दिन का। बदले के दिन से मुराद क़यामत का दिन है, जब हर जानदार को उससे किए गए बदला दिया जाएगा। हर जानदार को, अगर किसी सींग वाली बकरी ने बेसींग वाली बकरी के मारा होगा तो क़यामत के दिन उसके सींग हटाकर उस बेसींग वाली बकरी को लगा दिए जाएंगे और कहा जाएगा कि इससे अपना बदला ले। क़यामत के दिन हर चीज से हिसाब होगा, हर जानदार से हिसाब होगा, सिवाय इंसानों के। तमाम मखलूक को, इंसान और जिन्नात के अलावा जितनी भी मखलूक है, उन सबको हिसाब किताब के बाद मिट्टी कर दिया जाएगा। और आगे का प्रोसेस जो है वो इंसान और जिन्नात के लिए है। जन्नत और जहन्नुम अल्लाह ने इंसान और जिन्नात के लिए बनाई है, और हिसाब किताब भी आगे का उन्हीं लोगों से होगा। और सिर्फ दो लोग ऐसे हैं मरफूल कलम, जिनको शुमार किया जाता है, जिनका क़यामत के दिन भी हिसाब किताब नहीं होगा। मरफूल कलम कौन लोग हैं? पहला वो नाबालिग बच्चा जो बचपन में वफात पा जाए, जो अभी बालिग नहीं हुआ और उसकी वफात हो गई, उससे हिसाब किताब नहीं होगा। और दूसरा मरफूल कलम में शुमार होते हैं जो अक्ल सलीम न रखता हो, जो दिमाग से पागल हो। ऐसे लोगों से भी क़यामत के दिन कोई हिसाब नहीं होगा। अब चौथी आयत जो है वो मुश्तरक है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझसे ही मदद मांगते हैं। यहाँ पर दो चीजें हैं। इय्याका नअबुदु, हम तेरी इबादत करते हैं, यानी कि जब तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं तो यहाँ इबादत भी हमें किसकी करनी है? अल्लाह की इबादत करनी है, अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं करनी। फिर दूसरी बात हमने मुनाजात की है, व इय्याका नस्तईन, मुनाजात यानी हमने अल्लाह से दुआ मांगी है, हम तुझसे ही मदद मांगते हैं। अल्लाह ताला के सिवा किसी से भी मदद हमें नहीं मांगनी, क्योंकि जब हम जिसकी इबादत करेंगे तो मदद भी हम उसी से मांगेंगे। तो ये आयत मुश्तरक है। पांचवी आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। अब आगे अल्लाह पाक ने बंदों को बता दिया कि मेरे बंदो, तुम्हें मुझसे ये दुआ मांगनी है, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की, यानी कि उन लोगों के रास्ते की। सीधा रास्ता किसका था? जो अल्लाह के रास्ते पर चले, अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन, इन लोगों का सीधा रास्ता है। यानी कि हमें अल्लाह से हिदायत की दुआ मांगनी है, अल्लाह इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, हमें हिदायत दे सीधे रास्ते की। अगली आयत में अल्लाह पाक ने इरशाद फरमाया सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, रास्ता उन लोगों का जिन पर तूने इनाम नाजिल फरमाया। अल्लाह का इनाम किन लोगों पर होगा? जो अल्लाह की इताअत करेगा, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करेगा, उन्हीं पर अल्लाह का इनाम होता है। तो जिस तरह सीधा रास्ता अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा, सालिहीन का है, इसी तरह इनाम भी इन्हीं लोगों पर हुआ है अल्लाह का। अंबिया, सिद्दीकीन, शुहदा और सालिहीन। अंबिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी पैगंबर गुजरे हैं वो सब अंबिया हैं। और सिद्दीकीन जिन्होंने अंबिया का साथ दिया, शुहदा जिन्होंने जरूरत पड़ने पर इस्लाम के खातिर अपना जान और माल खर्च किया और अल्लाह के रास्ते में शहीद हो गए। स्वालिहीन जो अंबिया, सिद्दीकीन और शुहदा के रास्ते पर चले, उनको रिजालुल्लाह भी कहते हैं। तो इन लोगों पर अल्लाह का इनाम नाजिल हुआ। फिर हमें किन लोगों से बचने की जरूरत है? अगर अल्लाह ने खुद इरशाद फरमा दिया गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन, ना कि उन लोगों का रास्ता जिन पर तेरा गजब नाजिल हुआ और ना वो जो गुमराह हो गए। अल्लाह का गजब किन लोगों पर नाजिल हुआ? जो अल्लाह को तो मानते थे लेकिन अल्लाह की नहीं मानते थे। मग़ज़ूब वो लोग हुए हैं जिन्होंने अल्लाह को जाना, अल्लाह को पहचाना, अल्लाह की सारी बातों को जानने के बावजूद भी उस पर अमल नहीं किया, तो उन लोगों पर अल्लाह का गुस्सा नाजिल हुआ, उन लोगों पर अल्लाह का गजब नाजिल हुआ। यहाँ पर मुराद यहूदियों से लिया गया है कि यहूदी जो थे वो अल्लाह की बातों को तो जानते थे, लेकिन उसमें क्या करते थे? तौरात में रद्दो बदल कर दिया करते थे, और इसके अलावा उन्होंने अंबिया के कत्ल भी किए हैं। इसकी वजह से उन पर अल्लाह पाक का गजब नाजिल हुआ। और इसके बाद अल्लाह ने फरमाया वलज़्ज़ालिन, और ना उनका जो गुमराह हो गए। गुमराह कौन लोग हुए? जो अपनी कम इल्मी की वजह से अल्लाह की मोहब्बत में इतना आगे बढ़ गए कि अल्लाह को ही भूल गए, और नाउज़ु बिल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मान लिया।
जैसे कि नसारा ने, जो कि उनके पास किताब लाए थे उनके नबी, उन्होंने उनको ही नाउजुबिल्लाह अल्लाह का बेटा मान लिया हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को, तो वो लोग गुमराह हो गए। ये थी हमारी सूरह फातिहा की तफसीर, जिसको हम रोजाना नमाज में न जाने कितनी मर्तबा पढ़ते हैं। तो हमें चाहिए कि जिस तरह हमने सूरह फातिहा को समझा, इसी तरह हम कुरान की और सूरतों को भी समझें। ऐसे ही और सूरतों को जानने के लिए, समझने के लिए हमारी वीडियोस को देखिए और उसको, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आइंदा आने वाली वीडियो में हम इंशाअल्लाह सूरह फील का शान नुज़ूल और उसकी तफसीर जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम।